آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ سفیر اعظم میڈیا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ حضرات، ابھی بھی بہت قریب ہے ہم لوگوں سے شب براءت۔ اصلاً کثرت استعمال نے بہت سارے الفاظ کے اصل معانی و مفاہیم کو بگاڑ دیا۔ ان میں سے ایک شب براءت بھی ہے۔ براءت کے معنی ہوتے ہیں آزادی کے، مگر عوام الناس نے اسے شب براءت کر دیا، اور پھر اس متبرک شب میں، اس مبارک شب میں جو عمل خیر کے لیے بہترین وقت ہے، بہترین ساعت ہے، اس شب میں ہم کیا کرتے ہیں اور شب براءت میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ان سے ہم لوگ غافل ہو گئے۔ اور غفلت کی وجہ ہمارے قدیمی رسم و رواج ہیں، گھرانوں کے طور طریقے ہیں، معاشرے کے وہ احکامات ہم پر حاوی ہو گئے جن سے نہ ہمیں اللہ کی رضا ملتی ہے، نہ معصومین کی خوشی ملتی ہے۔ شب براءت میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہر مسلمان کو اس پہ غور کرنا چاہیے۔ لیکن صرف اور صرف مسلمان دو کاموں میں سمٹ کر رہ گئے، اور وہ ہے حلوہ روٹی اور قبر پہ فاتحہ۔ قبر پہ فاتحہ خوانی کا بھی عجب انداز ہے۔ آپ غور کریں، جو لوگ سالوں بھر اپنے اجداد اور اپنے عیز و اقربا کی قبروں کی طرف مڑ کر نہیں دیکھتے، شب براءت میں دیکھیے ان کی قبروں پہ گلاب کے پھول کی چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، بھیپرس جلا کر ان میں روشنی کی جا رہی ہے، جبکہ کاش کسی کو اس بات کی حقیقت سے آشنائی ہوتی کہ ہمیں اوپر بھیپر جلانے سے روشنی نہیں ملتی، بلکہ کچھ ایسا کام کر جائیں کہ قبر میں سونے والے کے لیے روشنی کا انتظام ہو جائے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہمارا پڑوسی، ہمارا عزیز، ہمارا ملاقاتی، ہمارے محلے کا شخص، جسے بعض ایسے افراد ہیں جن میں قاعدے کا لباس جسم پہ نہیں ہے، مگر ہم پھولوں کی چادر چڑھانے میں مصروف ہیں۔ محلے کے بعض ایسے افراد ہیں جن کے بچے اسکول کی فیس نہیں دے سکتے، کتابیں کاپیاں نہیں خرید سکتے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ 1000-1500 کے پھول کی چادریں چڑھا کر ہم کیا کر لیں گے اگر ان پیسوں کا استعمال قوم کی تعلیمی ترقی میں استعمال کیا جائے، بچوں کو تعلیم کے اسباب فراہم کرائے جائیں۔ اگر منتھلی کوئی شخص کسی غریب بچے کی فیس کی ادائیگی کا ذمہ دار ہو جاتا ہے تو اللہ کی جانب سے اسے بھی ثواب، اور اگر اس نے نیت کر لی اپنے مرحومین کی طرف سے تو ان مرحومین کو بھی ثواب۔ آپ غور کریں کہ دیکھیں کہ شب براءت میں لوگ پریشان رہتے ہیں قبروں پہ مٹیاں ڈالنے کے لیے، قبروں کو تازہ کرنے کے لیے۔ اے کاش کہ ہم اپنے دلوں کو بغض و حسد و کینہ سے پاکیزہ اور تازہ کر لیتے تو کہیں زیادہ بہتر تھا ان قبروں پہ مٹیاں ڈالنے سے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ قبروں پہ مٹیاں نہ ڈالی جائیں، مگر یہ قبر اوپر کر کے نئی بنا کر کے کیا فائدہ، جبکہ ہمارا ضمیر اتنا گندا ہو چکا، ہم اپنے ضمیر کو دفن کر چکے۔ کاش کہ اپنے ضمیر کو ظاہر کر کے دنیا میں ہم ایک دوسرے کے لیے کام آ سکتے تھے۔ اب یہ اسی پہ دیکھ لیجئے کہ شب براءت میں حلوے کا بننا، روٹی کا بننا، نہ کوئی روایت ہے، نہ کوئی حدیث ہے، نہ کسی معصوم کا طور طریقہ ہے۔ رہی بات مرحومین کے نذر و فاتحے کے لیے، آپ اچھی سے اچھی چیزیں بنا کر نذر کریں،
फातिहा दिलवाएं, मरहूमीन के लिए कुरान ख़वानी करें, मरहूमीन के लिए उनकी तरफ से सदक़ा दें, मरहूमीन की तरफ से गुरबा और मसाकीन का ख्याल रखा जाए। लेकिन हमारा मुआशरा हलवा रोटी में परेशान है। हलवा रोटी बनाकर और तक़सीम करना, ऐसा कुछ नहीं है। आपको नज़र फातिहा दिलवाना है, आप नज़र फातिहा दिलवाएं। ये बात रिवायात और दूसरे ज़राए से भी, इस्लामी अहकामात से भी साबित हैं कि अपने मरहूमीन को न भूला जाए, बल्कि उन्हें कुरान की तिलावत, फातिहा ख़वानी और गुरबा और मसाकीन का ख्याल करके याद किया जाए और उनकी तरफ से सदक़ात और दूसरे अमल अहसन अंजाम दिया जाए। कितने अफराद हैं जो अपने आबा व अजदाद के कब्रों पर साल में कम से कम हर शब जुमा जाकर एक सूरह फातिहा या एक पारा कुरान मजीद या एक दो सफ़ा कुरान मजीद पढ़ते हैं। बहुत कम अफराद मिलेंगे जो अपने आबा व अजदाद और अपने मरहूमीन को कुरान ख़वानी और फातिहा ख़वानी से याद करते हैं। शब बरात में आतिशबाजी का छोड़ना चे जाए कि इसे दूसरा रंग दे दिया गया। जहाँ तमाम तर खुशियाँ हैं, वहीं एक खुशी हम और आप सबके लिए है कि हमारे इमाम की विलादत बासआदत की शब है। 15 शाबान यानी हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की विलादत की शब है। हमारे जहनों में वो इमाम कहाँ होता है कि जिसकी खुशनुदी के लिए हम कोई ऐसा काम कर लें कि जिससे हमारा इमाम खुश हो जाए। हम उस इमाम ज़माना से क्या तवक्कात रखते हैं, ज़रा गौर करें कि जब मुसीबतें पड़ती हैं, जब बलाएं हमें घेर लेती हैं, जिस वक्त हमें परेशानियां लाहक होती हैं, चाहे वो किसी सूरत की हों, उस वक्त हम तवस्सुल इमाम ज़माना सलाम के लिए क्या करते हैं, सिवाय ये कि 2-4 अशार मुनाजात के पढ़कर हम अपने दिल को तसल्ली दे लेते हैं। जबकि हमारा इमाम हमारे सामने है, हमारे साथ है, हमारी खबरगिरी कर रहा है, हम पर साए रहमत बनकर पर्दे गैब में है। हम उस इमाम ज़माना सलाम के लिए क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम ऐसा अमल अंजाम दें, ऐसा अखलाक अपना बनाएं, ऐसा किरदार दुनिया के सामने पेश करें कि जिससे दुनिया वालों को ये पता चले कि आज उस इमाम ज़माना की विलादत की शब है, उस इमाम ज़माना की आमद की शब है कि जिसके सदक़े में ये कायनात कायम व दायम है, जिसके फजल व करम से हमें अल्लाह अपनी बरकतें अता कर रहा है। उस इमाम ज़माना सलाम के आमद की वजह से आज कायनात में अमन व अमान है और वही ज़ात अमन व अमान की बाइस है। लिहाजा शब बरात के मौके पर हमें गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। उन कदीमी रवाज और रस्म से दूर होने की ज़रूरत है जिनमें न अल्लाह की खुशनुदी है, न मासूमीन की खुशनुदी है, बल्कि हमें वो काम अंजाम देना चाहिए जिससे रज़ाए खुदा व मासूमीन हासिल हो। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम ज़माना सलाम से बहुत सारे वाक़यात, बहुत सारी रिवायतें हम तक पहुँची हैं कि हमारे इमाम हमारे लिए किस कदर गमज़दा रहते हैं, किस कदर फ़िक्रमंद रहते हैं। लिहाजा हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लिए वो काम करें, वो फ़ेल अंजाम दें। आप देखें कि वो शब आमाल है। हम कितने लोग आमाल की तरफ मुतवज्जे होते हैं और आमाल के फ़राइज़ को अंजाम देते हैं। असलन हमारे लिए सरमाया वही है, मगर हम अपने सरमाए से गाफिल हैं। गफलतों से निकलने की ज़रूरत है, गफलतों से दूर होने की ज़रूरत है और आने वाली नस्लों के लिए मशाल राह बनने की कोशिश करें ताकि वो जब अमल करें उनके अमल का भी सवाब हमें कब्र तक मिलता रहे, आखिरत तक हासिल होता रहे और वो नस्लें हमें याद करें कि हमारे आबा व अजदाद ने
حلوہ روٹی نہیں دیا ہے، بلکہ ہمارے آبا و اجداد نے ہمیں ایسا عمل کرنے کی دعوت دی ہے کہ جس سے اللہ بھی خوش ہو، معصومین بھی خوش ہوں، اور ہمارے امام زمانہ بھی خوش ہوں۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔